मैं बहुत खुश हाँ अज परमेश्वर दे फिर तो मैनू परमेश्वर गवाही शेयर करने का मौका दे रहे जी जिस तरह बाइबल च लिखिया कि असी उन्होंने नहीं चुनते। बिल्कुल लिखा यीशु मसीह ने कहा तू मैनू नहीं चुनिया, मैं तेनू चुनिया तो मैं तेनू ठहराया कि तू फल लैके आए। जी उस तरह 2004 दे विच मैं परमेश्वर दे विच आया, वो भी एक हिंदू व्यक्ति की गवाही दे नाल, जी क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हाँ और जो पढ़ाई दे वक्त नशा दे विच जान करके और मेरे दादा जी कैंसर दे मरीज सन जी और उन्होंने उत्ते लोग प्रार्थना करने के लिए आते सन। जी तो जो उन्होंने प्रार्थना हुई मैनू यीशु मसीह के बारे पता चलिया, लेकिन मेरा विश्वास ये सीगा और मैं ये बोलता सीगा कि ये जड़ा धर्म है ये ईसाइयों का धर्म है, ये अंग्रेज लोग अपना धर्म छड्ड गए, जी जी असी खतरी हाँ, असी हिंदू सिख परिवार के विचों हाँ, तो ये साडे लिए नहीं है। जी लेकिन मेरे माता पिता इस गल नूं ना मनते हुए चर्च दे विच गए और वो लगातार उन्होंने चर्च जाना शुरू कर दिता, जिहड़ी गल मैनूं बिल्कुल पसंद नहीं सी, क्योंकि मेरियां भावनावां जिहड़ियां सीगियां वो पुराने तरीके नाल जुड़ियां हुई सी। जी जी जो उन्होंने चर्च जाना शुरू किया उस तो बाद मैं उन्होंने विरोध किया, उन्होंने रोकना शुरू किया और मैं उन्होंने वापस एक दिन चर्च जान तो मना करके वापस लैके आया। लेकिन मैं नहीं सी जानता बाइबल च लिखा कि परमेश्वर के हत्थों च पैना बहुत भयंकर गल है। थोड़े दिनों बाद मेरे नशे वधने शुरू हो गए, जी बीमारियां आनियां शुरू हो गई और एक दिन एक कुत्ते ने मैनू कट्टिया और मैं मैंटली अपसैट हो गया। ओ जो मैंटली अपसैट होया, जो डॉक्टर ने जो होर भी बीमारियां वधियां, जो डॉक्टर ने जिथे जिथे मैनू मान सीगा मैं हर जगह गया और जो मैं जवाब मिलिया, जो पता लगा कि हुण मेरी लाइफ खत्म हो चुकी और जिस दिन मैं ओवरडोज लैके नशे की सुसाइड करन जा रहा सीगा, एक हिंदू परिवार जड़ा परमेश्वर यीशु मसीह ते विश्वास करता सीगा वो मैनू मिलिया और उन्होंने दसिया कि पूरी बाइबल च किते नहीं लिखा कि यीशु मसीह धर्म या तेरी जात नूं बदलण दे लिए आए। बाइबल च लिखा कहता मैं तुहानूं बचाण दे लिए आया। आमीन तो जो तुसी दसिया कि परमेश्वर ने कहा मैं राह मैं सच हाँ मैं ही जीवन हाँ, आमीन जो उन्होंने परमेश्वर का वचन दसिया तो उस टाइम मैं कबूल तो नहीं किया पूरी तरह, पर मैनू एक गल सी कि मैं हर जगह जाके देख चुका तो क्यों ना मैं चर्च भी जाके देखा, क्योंकि उस टाइम मेरा सारिया चीज़ा टुट चुकिया सी, मैं टुट चुका सी बिल्कुल। और जिस दिन मैं आत्म हत्या करनी सी उस सेम रात मैनू अज भी याद है 16 अगस्त 2004 सोमवार का दिन रात वो व्यक्ति मैनू मिलिया, उन्हें परमेश्वर बारे दसिया। उस दिन मैं बाइबल नूं मैं पढ़िया लिखिया सीगा, कंप्यूटर इंजीनियर सीगा, बाइबल नूं पढ़ना स्टार्ट किया और जब मैं इस बाइबल नूं पढ़ना स्टार्ट किया ਇਹਦੇ 'ਚ एक भी शब्द नहीं लिखिया होया सी कि मैं ईसाई धर्म का परमेश्वर हाँ। ये पूरी बाइबल मैं पढ़िया पुराना नियम तो लैके यीशु मसीह के जन्म तो पहला यीशु मसीह के जन्म तो बाद ये एक भी शब्द नहीं मैनू मिलिया कि मैं ईसाई धर्म का परमेश्वर हाँ या मैं हिंदुओं का परमेश्वर नहीं हाँ, मैं सिखां का परमेश्वर नहीं हाँ। जब मैं बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया ये सिर्फ यही जिक्र सीगा कि इंसान अपने पाप दे करके परमेश्वर तो दूर होया, जे उन्हें पाप नहीं किया तो उसके बाप दादिया ने पाप किया तो परमेश्वर तो दूर होया। और अज अगर असी चाहते हैं परमेश्वर साडी जिंदगी च आन तो सानू विश्वास करना पऊगा यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दियां तो जी उठे और अज भी जीउंदे साडे विचकार अपनी आत्मा के वसीले दे नाल। बिल्कुल तुसी सही गल कही, बाइबल च भी लिखा है कि एक ने गुनाह किया, आदम ने गुनाह किया, उहदे करके सारे गुनाहगार हो गए, क्योंकि अगे पीढ़ी पीढ़ी उही गुनाह का भरिया होया लहू जड़ा है इंसान तो इंसान तक जाता रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया च आके सानू एक नवी शुरुआत दी, नई जिंदगी की शुरुआत की ताकि असी उन्होंने नव ना धुप जाइए और एक नवी जिंदगी जी। और जो मैंने कोई आदम ते हवा की स्टोरी सुनाता तो मैंने बच्चों दी स्टोरियां लगदियां सी जी, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर ही चंडीगढ़ पढ़िया, जलंधर च रहा, बिजनेसमैन मैं घराने दे विचों सीगा। ये मैनू बच्चों दी कहानियां लगदियां जिहड़ियां बच्चों नूं सुनाने आपां या लोकां नूं सुनाने रब दे नेड़े लैके जाण दे। लेकिन जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, जब तक मैं खुद बीमारियां च नहीं गया, नशियां च नहीं गया, सुसाइड करन तक इन्नी बुरी हालत च नहीं गया, तब तक मैनू सचमुच पता नहीं चलिया कि ये स्टोरी नहीं है। अज भी मैं चर्च च लोगों को दसदा कि आदम हवा की कोई स्टोरी नहीं है जिहड़ी तुहानूं एंटरटेनमेंट लई। ये स्टोरी तुहानूं रंग तो राजा बना सकती है, बीमार तो चंगियाई वाल लैके जा सकती है, तुहाडी जिंदगियां नूं, तुहाडे परिवारां नूं, तुहाडे देश नूं बदलण दी स्टोरी ताकत रखती। जो परमेश्वर नूं मैं समझिया जानिया और बाइबल च पढ़िया कि किते भी कोई धर्म का जिक्र नहीं है, धर्म तोड़ता है, यीशु मसीह जोड़ते हैं। यीशु मसीह ने कितने नहीं लिखा, उन्हें क्या मैं राह
मैं रस्ता, मैं सच्चाई, मैं जीवन। अगर तेनू रस्ता नहीं नजर आ रहा मेरे कोल आ, अगर तेनू सच्चाई नहीं पता तो तू मेरे कोल आ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। परमेश्वर ने डे बाय डे, दिन प्रति दिन मेरी जिंदगी 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ, ਤੇ ਲੂਕਾ ਉਹਦੀ 4 ਉਹਦੀ 19 आयत ਜਦੋਂ पढ़ते हैं ਅਸੀਂ 18 आयत तो पढ़ते हैं, लिखा प्रभु का आत्मा मुझ पे है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। जो मैनू ये गल दी समझ आई कि परमेश्वर ने कहा कि मैं ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੋਸਪਲ ਹੈ, ਗੋਸਪਲ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ 50ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 50ਵੇਂ ਸਾਲ। 50ਵੇਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਕੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। मैं बाइबल 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਜਿਸ ਵਰਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਰਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਹੰਨਾ ਬਾਂਝ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਆਏ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਸੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ।
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 40 ਸਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੰਨਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭੇ, ਖੋਜੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਈਅਰ ਆਫ ਜੁਬਲੀ, ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਹੈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਲੇ ਚਿਥੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਮੰਡ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਰੱਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਨਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਗੋਸਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੱਜਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਲੰਧਰ ਖਾਂਬਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਰਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ, ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਯੋग्य ਠਹਿਰਾਨਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਬਿਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਯੋग्य ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚਰਵਾਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਫਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਗੋਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੇੜੀਆਂ ਦੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ, ਭਾਲੂਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਗੋਫਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗੋਫਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਈਬਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਔਖਾ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕਠਿਨ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਫਨ ਨਾਲ ਗੋਲੀਅਤ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਫਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਗੋਫਨ ਯੂਜ਼ ਆਇਆ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਚਰਚ ਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਮੀਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਈਡਲੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਏ, ਤਾਲੀ ਵਜਾਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਸਦੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਫੀਤੇ ਲਟਕਦੇ ਸੀ, ਧਾਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਫੀਤੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲੂੰਗੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਛੂਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਛੂਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਛੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਛੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ 80% ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ, ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਟੈਸਟ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਟਾਈਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਹਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, 50 ਲੋਕ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਗਡਾਊਨ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। 2009 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ, ਅੱਜ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਵਾਈ, ਹੋਰ ਦੇ ਦਵਾਈ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਧਾਰ ਲਈ ਅੰਗੀਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਈ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰ ਉਧਾਰ ਲਈ, ਉਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਗੀਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਗੀਕਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਏ ਔਰ ਕਰੀਬ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਅੰਨਾ ਕਿਉਂ ਜੰਮਿਆ? ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅੰਨਾ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਦੱਤਾ ਉਠਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਮਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ समय ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ से कैमरे वाल बताने जी पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तेरा आत्मा प्रभु उन्होंने जिंदगियां दे विच काम करें। तू उन्होंने छू मेरे सामर्थी परमेश्वर, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਤੇਰੇ ਉद्धार ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹਾਂ, ਝਿੜਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।